students, CLAT 2020 பேப்பரோட passage 3 பார்க்க போகிறோம் இந்த எபிசோடில். ஆஸ் யூஷுவல் ஃபஸ்ட்டு படிச்சுப்போம், படிச்சுட்டு அதில் அர்த்தம் பார்த்துப்போம், அப்புறம் ஒவ்வொரு கொஷனாக போகலாம். ஓகே, passage 3, don't miss the cloud behind the silver lining. The class 12 CBSE pass result has soared to an all-time high of 88.88%. The number of students scoring 95% and above has more than doubled. If only these higher marks were a reflection of students getting more skilled and more competitive. Instead, the odds are they simply mirror an assessment scheme relaxed to compensate students for the many disruptions originating from in the pandemic. The goal of reducing students' stress levels during this turbulent time is excellent and laudable, but it is a fallacy that high marks can accomplish this by themselves. The real stressor, after all, is shortage of opportunities. When every bout of grade inflation raises cutoffs for higher education even higher, but it is no succor that India's gross enrollment ratio is only 27% compared to Indonesia's 36%, Thailand's 49%, and US's 88%, is just one measure of the toll taken by our failure to build adequate colleges and universities. License Raj continues to suppress autonomy and expansion in the sector. For example, a new national education policy is reportedly mulling at least 20% of students being able to attend private higher education institutions through free ships and other 30% through scholarships, besides fee caps. On top of the states is already wrecked by reservations. This would be disastrous, browbeating the private sector to make up for public sector deficiencies is counterproductive, as the pandemic has underlined the key role of good governmental services in healthcare. So too is raising the standard of publicly funded schools and universities essential. What the students need is an ecosystem where government institutions deliver quality education and private options are plentiful. It is better prospects alone that would alleviate students' stress. Meanwhile, crudely chopping syllabi will only worsen their disorientation and should be reconsidered. Okay? So, this is the Times of India editorials dated July 15th, 2020 in the paper. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 2020 வந்த பேப்பரில் ஜூலை 15, 2020, அதாவது அந்த இயர் ஜூலையில் வந்த பேப்பரில் இருக்க ஒரு எடிட்டோரியல் எடுத்து நம்மளுக்கு இந்த கொஷின் பேப்பரில் தந்திருக்காங்க. ஸோ நம்ம ரெகுலராக எடிட்டோரியல்ஸ் படிக்கிறது டெய்லியும் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். க்ளவுட் பிஹைண்ட் த சில்வர் லைனிங். ஓகேவா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதை நம்ம அனலைஸ் பண்ணிப்போம். எவ்ரி க்ளவுட் ஹேஸ் அ சில்வர் லைனிங் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. ஓகேவா? அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? எந்த ஒரு விஷயம் நம்மளுக்கு நெகட்டிவாக தோணுனாலுமே ஏதாச்சும் ஒரு விஷயம் அதில் பாசிட்டிவாக இருக்கும், ஒரு பாசிட்டிவ் டேக்அவே இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு அர்த்தம். அதில் டோன்ட் மிஸ் த க்ளவுட் பிஹைண்ட் த சில்வர் லைனிங் அப்படின்னா என்னென்னா, என்ன ஒரு பாசிட்டிவான விஷயம் இருந்தாலும் அங்கே ஒரு நெகட்டிவான விஷயமும் இருக்குது, அங்கே ஒரு கன்சர்னும் இருக்குது அப்படின்னு. ஸோ டோன்ட் மிஸ் த க்ளவுட் பிஹைண்ட் த சில்வர் லைனிங். இது நெகட்டிவான விஷயத்தில் வர ஒரு பாசிட்டிவான விளைவு தான், பட் விஷயமே பாசிட்டிவ் கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரி ஹைலைட் பண்ணுறாங்க. ஓகே, ஸோ நம்ம அதில் என்ன ஒரு ஆத்தருக்கு என்ன கன்சர்ன், அவங்க எதை பற்றி இவ்வளோ கன்சர்ன்டாக இருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். இந்த கிளாஸ் 12 CBSE பாஸ் ரிசல்ட் ஹேஸ் சோர்ட் அப்படின்னா பறந்துருக்கு, அதிகரிச்சிருக்கு. த பேர்ட் சோர்டு ஓவர் த ஸ்கை அப்படின்னா காற்றுல பறந்து போச்சு அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகே, SOARED to an all-time high of 88.8%. ஸோ இப்போ வரைக்கும் அந்த டைம் 2020 வரைக்கும் 88.8% பாஸ் தான் இருக்கிறதுலே ஹையஸ்ட் தான். The number of students scoring 95 and above has more than doubled. ஸோ கிட்டத்தட்ட 2 times ஆயிடுச்சான்.
people who score 95% and above. If only these higher marks were a reflection of students getting more skilled and more competitive. If only இருந்தால் நல்லா தான் இருக்கும், என்ன இருந்தால் நல்லா தான் இருக்கும், இவ்வளோ மார்க் அதிகமாக வாங்கிறது வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதிகமாக ஸ்கில் ஆகிறதையும் அதிகமாக காம்படிட்டிவ் ஆகி ஒர்க் பண்ணுறதையும் லைக் பிரதிபலிச்சதுன்னா நல்லா தான் இருந்திருக்கும். ஆனால் இல்லை அப்படிங்கிறத தான் ஆத்தர் இங்கே சொல்கிறாரு. இஃப் ஒன்லி அப்படின்னா நல்லா தான் இருந்திருக்கும், ஆனால் கிடையாது அப்படிங்கிறத காட்டுது. Instead, the odds are they simply mirror an assessment scheme relaxed to compensate students for the many disruptions, okay, originating in the pandemic. ஆனால் அதுக்கு பதிலாக the odds are probably என்ன வாய்ப்பு இருக்குன்னா இதுக்கு they simply mirror எதை வந்து ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுது, எதற்கான விளைவாக இருக்குது இது. And assessment scheme relaxed to compensation கொடுக்கு, ரிலாக்ஸ் ஆகிருக்கு. எதுக்கு? ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபார் த மெனி டிஸ்ட்ரப்ஷன்ஸ், நிறைய வந்த பாதிப்புகள்னால, எதனால் வந்த பாதிப்புகள்னால, பேண்டமிக்னால வந்த பாதிப்புகள் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸை அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம வந்து ஒரு அசஸ்மெண்ட் ஸ்கீமை ரிலாக்ஸ் பண்ணி காம்பன்சேட் பண்ணுறோம். அதோட எதிர் விளைவாக தான் வந்து நம்மளுக்கு இவ்வளோ மார்க் வந்துச்சு. ப்ரீவியஸ் சென்டென்ஸோட கான்டெக்ஸ்டில் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா, ஆனால் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அதிகமாக படித்து அதிகமாக ஸ்கில் ஆகிறதுனால இத்தனை மார்க் வரலை அப்படிங்கிறத ஹைலைட் பண்ணி சொல்லியிருக்கார் ஆத்தர். த கோல் ஆஃப் ரெடியூசிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்ட்ரெஸ் லெவல்ஸ் டியூரிங் திஸ் டர்புலண்ட், ரொம்ப கேயாட்டிக், ஓகே, ரொம்ப டிஃபிகல்ட் டைம் இஸ் எக்ஸலண்ட் அண்ட் லாடபிள். லாடபிள் அப்படின்னா அப்லாடபிள், கைத்தட்டக்கூடிய ஒரு விஷயம், ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம். ஆனால் பட் இட்ஸ் அ ஃபாலசி. ஃபாலசி அப்படின்னா முற்றிலும் பொய், உண்மை கிடையாது. தட் ஹை மார்க்ஸ் கேன் அக்கம்ப்ளிஷ் திஸ் பை செல்ஃப். ஓகே, ஹை மார்க்ஸ் கேன் அக்கம்ப்ளிஷ் பை தெம்செல்வ்ஸ். அப்படின்னா என்னன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம பிரித்து பார்த்துப்போம். தெம்செல்வ்ஸ் அப்படின்னா வந்து இங்கே ஹை மார்க்ஸை குறிக்குது, ஓகேவா. தெம்செல்வ்ஸ் அப்படின்னா ஹை மார்க்ஸ் டினோட் பண்ணுது. ஓகே, இங்கே வந்து திஸ் அப்படின்னா என்னது? திஸ் அப்படின்னா reducing student stress levels. But it is a fallacy. என்ன போய் ஹை மார்க்ஸ் வந்து ஸ்டூடெண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் லெவலில் தன்னைத்தானே ரெடியூஸ் பண்ணிடும், ஹை மார்க்ஸ் மட்டுமே போதும் ஸ்டூடெண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் லெவலை குறைக்க அப்படிங்கிறது பொய் அப்படிங்கிறது ஆத்தர் இங்கே சொல்ல வராரு. ஓகேவா. த ரியல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸர், நிஜமாக ஸ்ட்ரெஸ்ஸை கொடுக்கறது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஷார்ட்டேஜ் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், குறைபாடு. ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸோட ரியல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸர் வந்து ஷார்ட்டேஜ் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அப்படிங்கிறது. when every bout அப்படின்னா நம்ம பவுட் ஆஃப் ஃபீவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, ஒரு இல்னஸ் இல்லை ஒரு ஹை பீரியட் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டி. ஐ ஒர்க் இன் பவுட்ஸ் ஆஃப் இன் மெனி டிஃப்ரெண்ட் பவுட்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா, ஒரு 2 hours ஒர்க் பண்ணேன்னா ஒரு 20 minutes ரொம்ப சீரியஸாக ஒர்க் பண்ணிட்டு 20 minutes ரிலாக்ஸ் பண்ணுவேன், அந்த மாதிரி. ஸோ அந்த 20 minutes நான் சீரியஸாக ஒர்க் பண்ணுறேன்ல, ஸோ அது ஒரு பவுட் அப்படின்னு நான் சொல்லலாம், அது ஒரு கேஸாக எடுத்துக்கிட்டோன்னா. ஸோ எவ்ரி பவுட் ஆஃப் கிரேட் இன்ஃப்ளேஷன் அப்படின்னா என்ன சொல்ல வர்றாருன்னா, கிராஜுவலாக இன்ஃப்ளேட் ஆகலை, திடீர்னு ஒரு தடவை பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய கிரேட் இன்ஃப்ளேஷன் நடக்குது, அப்புறம் பெருசாக ரொம்ப நாள் ஆகலை, அப்போ திடீர்னு நடக்குது. ஸோ எவ்ரி டைம் கிரேட் இன்ஃப்ளேஷன் நடக்கும்போதும் என்ன நடக்குது, கட் ஆஃப் ஃபார் ஹையர் எஜுகேஷன். ஸோ எவ்ரி டைம் கிரேட் இன்ஃப்ளேட் ஆகும்போதும் நம்மளுக்கு ஹையர் எஜுகேஷனோட கட் ஆஃப் வந்து அதிகமாகுது அப்படின்னு இங்கே சொல்கிறாங்க. இட் இஸ் நோ சக்கர் அப்படின்னா வந்து நம்மளுக்கு ஒரு கஷ்டமான நிலைமையில வர ஹெல்ப் அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம், ஓகேவா. ஸோ இது நம்ம கஷ்டமான நிலைமையில வர ஹெல்ப் இது கிடையாது. ஹை மார்க்ஸ் இருந்தாலுமே கட் ஆஃப் அதிகமாகிடுச்சுன்னா அது வந்து நம்மளுக்கு எதுவும் ஹெல்ப் பண்ணாது அப்படின்னு சொல்ல வர்றார் ஆத்தர். தட் இந்தியாஸ் gross enrollment ratio is only 27% compared to Indonesia's 36%, Thailand's 49%, and US's 88% is just one measure of the toll taken by our failure. Okay, so first என்ன சொல்றாங்க, இந்த சென்டென்ஸை ரெண்டா பிரிச்சுப்போம். ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த சென்டென்ஸ் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, டேட்டா தராங்க, gross enrollment ratio அப்படின்னு பார்த்துக்கிறாங்க. ஸோ எத்தனை பேர் என்ரோல் ஆயிருக்காங்க ஸ்கூலில் in a group of people. நம்மளுக்கு ஃபுல் டேட்டாவும் தரல, அந்த குரூப் ஆஃப் பீப்புள் யார், அதை எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறோம் அப்படின்லாம் சொல்ல, பட் சொல்கிறாங்க க்ரோஸ் என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோ வந்து 27% தான், 27% தான் கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க.
கம்பேர்ட் டு இந்தோனேஷியாவுக்கு 36% பண்ணியிருக்காங்களாம், தாய்லாண்டில் 49%, யூஎஸில் 88%. It's just one measure of the toll taken by our failure to build adequate colleges and universities. ஸோ நம்ம தேவையான அளவு காலேஜும் யூனிவர்சிட்டியும் இருக்கிறதுக்கான எதிர் விளைவு என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இதுதான், நம்மளோட க்ரோஸ் என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோ இவ்வளோ கம்மியாக இருக்குது அப்படிங்கிறது. ஸோ இதில் நம்ம என்ன சொல்லாமல் புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா, காலேஜஸ் அண்ட் யூனிவர்சிட்டிஸ் ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்கிறாங்க. ஸோ எங்கள் க்ரோஸ் என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோ அப்படிங்கிறது ஸ்கூல் என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோ இல்லை, ஹையர் எஜுகேஷன் என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோ அப்படிங்கிறது தெளிவாக இங்கே புரிஞ்சிக்கலாம். ஓகேவா? ஓகே, அடுத்து போவோம். லைசன்ஸ் ராஜ் கண்டினியூஸ் டு சப்ரஸ் அட்டானமி அண்ட் எக்ஸ்பான்ஷன் இன் திஸ் செக்டர். லைசன்ஸ் ராஜ் அப்படின்னா ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைம் இன் இந்தியாஸ் ஹிஸ்ட்ரின்னு வச்சுக்கலாம். அந்த டைமில் தான் எந்த ஒரு எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் வச்சாலும், எந்த ஒரு விஷயம் நம்ம எடுத்துக்கொண்டு போனாலும் ஒரு லைசன்ஸ் வாங்கணும், சர்டிஃபிகேஷன் வாங்கணும் அப்படிங்கிற நார்ம்ஸ்லாம் அப்போ தான் வச்சாங்க. இன்ஃபேக்ட் இப்போ இருக்கிறத விட அப்போ கொஞ்சம் சிவியராகவே இருந்துச்சு. ஸோ லைசன்ஸ் ராஜ் அப்படின்னா இந்தியாஸ் பாலிசிஸ் ரிகார்டிங் லைசன்சிங் அண்ட் சர்டிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிறத தான் நம்ம இங்கே புரிஞ்சுக்கணும். லைசன்ஸ் ராஜ் அப்படின்னு இந்தியாவை தான் ரெஃபர் பண்ணுறாங்க. கண்டினியூஸ் டு சப்ரெஸ்னா அமுக்குது, லைக் ஃப்ரீயாக விடலை, கன்ஸ்ட்ரெயின் பண்ணுறாங்க, ரிஸ்ட்ரெயின் பண்ணுது. அட்டானமி அப்படின்னா தன்னைத்தானா, லைக் ஒரு விஷயம் நான் நினச்சா நான் செய்யணும். அட்டானமஸ் யூனிவர்சிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அவங்களே கொஷின் பேப்பர்ஸ்லாம் செட் பண்ணிப்பாங்க, அவங்க இன்னொருத்தங்களுக்கு ஆன்சர் பண்ண தேவையில்ல. ஓகே, ஸோ சப்ரெசஸ் அட்டானமி அண்ட் எக்ஸ்பான்ஷன் இன் திஸ் செக்டர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், a new education policy is reportedly mulling. இதுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாக என்னமோ சொல்ல வராங்க. ஓகேவா? ஒரு புது எஜுகேஷன் பாலிசி ரிப்போர்ட்லி மல்லிங் அப்படின்னா கன்சிடர் பண்ணிகிட்ருக்காங்க, டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க, யோசிச்சுட்ருக்காங்க இது பண்ணுறதுக்கான, இன்னும் பண்ணலை அப்படின்னு அர்த்தம். அட்லீஸ்ட் 20% ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பீயிங் ஏபிள் டு அட்டெண்ட் ப்ரைவேட் ஹையர் எஜுகேஷன். இது நம்மளுக்கு டேட்டா, இது நம்ம ஓவராலாக புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும். ஸோ 20% ப்ரைவேட் ஹையர் எஜுகேஷன் த்ரூ ஃப்ரீ ஷிப்ஸ், அப்புறம் another 30% த்ரூ ஸ்காலர்ஷிப்ஸ் பிசைட்ஸ் ஃபீ கேப்ஸ். ஓகேவா? இது ஃபீ கேப்ஸ் கருதாமல் இவ்வளோ விஷயம் நடக்குது, இவ்வளோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் தராங்க. எது? ஒரு புது எஜுகேஷன் பாலிசி அமலுக்கு வந்துச்சுன்னா இதெல்லாம் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆன் டாப் ஆஃப் த ஸ்டேசஸ் அப்படின்னா நார்மலாக இருக்கிற ஒரு இது. ஓகேவா? சீர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே, சாதாரணமாக இருந்துச்சுன்னா எந்த சீரில் இருக்குமோ அந்த சீர் பேர் ஸ்டேசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆல்ரெடி ரெக்ட் அப்படின்னா பாதிக்கப்பட்ட. ஸோ அந்த சீர் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு பை ரிசர்வேஷன்ஸ். ஸோ ஏற்கனவே ரிசர்வேஷனால் மாற்றப்பட்ட அந்த சீராக இருக்க நிலைமையை இது இன்னும் பாதிச்சிடும், டிசாஸ்ட்ரஸாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ப்ரவ் பீட்டிங் அப்படின்னா என்னென்னா இங்கே ரொம்ப ஃபோர்ஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு அர்த்தம். த ப்ரைவேட் செக்டர் டு மேக் அப் ஃபார் பப்ளிக் செக்டர் டெஃபிஷியன்சி குறைபாடுகள் இஸ் கவுண்டர் ப்ரொடக்டிவ். ஸோ ப்ரைவேட் செக்டரை ஃபோர்ஸ் பண்ணி பப்ளிக் செக்டரில் இருக்க குறைபாடுகளுக்கு காம்பன்சேட் பண்ணுறது கவுண்டர் ப்ரொடக்டிவ், நம்மளுக்கு தேவையான நோக்கத்துக்கு எதிர்மறையான விளைவுகள் வந்துடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆத்தர். As the pandemic has underlined the key role of good government services in healthcare, so too is raising the standard of publicly funded schools and universities essential. ஓகேவா? ஸோ எப்படி நம்ம பேண்டமிக்கில் புரிஞ்சுக்கிட்டோமோ, என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டோம், ஹெல்த் கேரில் இருக்க கவர்மெண்ட் சர்வீசஸ் எவ்வளோ முக்கியம் அப்படின்னு பேண்டமிக்கில் புரிஞ்சுக்கிட்டோமோ, அந்த மாதிரி இந்த நேரத்தில் நம்ம பப்ளிக் கவர்மெண்ட் ஹையர் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் எவ்வளோ முக்கியம் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறத எங்கே சொல்கிறாரு. ஸோ டூ இஸ் ரேசிங் த ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் பப்ளிக்லி ஃபண்டட் ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் யூனிவர்சிட்டிஸ் எசென்ஷியல். ஓகேவா? ஓகே, ஸோ இங்கே நம்மளுக்கு ஆத்தரோட கன்க்ளூஷன் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. ஓகே, என்ன கன்க்ளூஷன் அப்படின்னு பார்ப்போம். What the students need is an ecosystem where government institutions deliver quality education and private options are plentiful. So government institutions quality education தராங்க. ஓகே,
ப்ரைவேட் ஆப்ஷன்ஸ் நிறையா இருக்குது. It is better prospects alone that will alleviate student stress. Meanwhile, crowding shopping will only worsen the disorientation and should be respected. Okay va? So better prospects. First of all, better prospects அப்படின்னா better வாய்ப்புகள். ஓகேவா? வாழ்க்கையில் இருக்க வாய்ப்புகள். எனக்கு வந்து ஹையர் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன் உள்ளே போகிற வாய்ப்புகள் அதிகம் அப்படின்னா எனக்கு ஸ்ட்ரெஸ் குறையும், அழுத்தம் குறையும். அது மட்டும்தான் அழுத்தத்தை குறைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அலிவியேட் அப்படின்னா வந்து ரிலீஸ், அலிவியேட்னா சரி செய்கிற. ஓகே, எதை சரி செய்யுது இங்கே அலிவியேட் அப்படின்னு? ஸ்டூடெண்ட்ஸோட அழுத்தம். மீன்வைல் அதே நேரத்தில் க்ரூட்லி சாப்பிங் சிலபை, படிக்க வேண்டிய விஷயத்தை வந்து கம்மி பண்ணுறது வந்து வேர்சன்ஸ் த டிஸ்ஓரியன்டேஷன். டிஸ்ஓரியன்டேஷன் அப்படின்னா ஒரு கன்ஃபியூஷன். ஓரியன்டேஷன்னா சீர்நிலை. ஓகேவா? எதோட சார்ந்து கரெக்டான வழியில் போயிட்டுருக்கு இருக்கிறது. ஷுட் பி ரீகன்சிடர்ட். அதை வந்து நம்ம ரீகன்சிடர் பண்ணி மாற்ற பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாருங்க. எதை மாற்ற பார்க்கணும்? நம்ம வந்து சிலபஸை குறைச்சது. ஓகே, அடுத்து நம்ம கொஷின்ஸ் போகலாம். ஃபஸ்ட்டு, வாட் இஸ் த cloud behind the silver lining in the passage? ஓகே, ஸோ நம்ம பார்த்த விஷயத்துக்கு கரெக்டாக வந்துட்டோம். இங்கே cloud behind the silver lining அப்படின்னு பேசேஜில் கொடுத்துருக்காங்களே, அது என்னது அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம். ஸோ cloud அப்படின்னா என்ன? அந்த நெகட்டிவ் விஷயம். அதில் இருக்க பாசிட்டிவ் விஷயம் தான் நம்மளுக்கு சில்வர் லைனிங். ஓகேவா? ஸோ இங்கே பாசிட்டிவான விஷயம் வந்து மார்க்ஸ், ஹையர் ரிசல்ட்ஸ், பெட்டர் ரிசல்ட்ஸ். ஸோ இதோட க்ளவுட் என்ன? மார்க்ஸோட க்ளவுட் என்ன? அதோட பின்னணியில் என்ன பெருசாக ஒரு கன்சர்னிங்காக என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். ஓகேவா? என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் பார்ப்போம். ஸோ இங்கே பாசிட்டிவான விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்க்ஸ். ஸோ இதோட பின்னணியில் என்ன ஒரு லைக் கன்சர்னிங்காக இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். ஓகேவா? ஸோ நம்ம ஆப்ஷன்ஸ் ஒவ்வொன்றா பார்க்கலாம். த பேண்டமிக் விச் இஸ் இம்பேக்டிங் த கரண்ட் எஜுகேஷன் சிஸ்டம். ஸோ வந்து நம்ம கன்சர்னாக என்ன இருப்போம், எது நம்ம வந்து முக்கியமாக பார்க்கணும், எது பிரச்சனையாக வரலாம். பேண்டமிக் வந்து கரண்ட் எஜுகேஷன் சிஸ்டமை பாதிக்குது. அதை வந்து நம்ம சீரியஸாக என்னென்னு பார்த்து சரி பண்ணணும். இதை பற்றி நம்ம ஆத்தர் பேசலை, அந்த பேசேஜில் எதை பற்றி சொல்லியிருக்காரு அப்படிங்கிறது தான் நம்ம பார்க்கணும். பேண்டமிக் அஃபெக்ட் பண்ணியிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காரு, பட் அந்த ஆத்தர் சொல்கிற அட்ரஸ் பண்ணக்கூடிய மெயின் கன்சர்ன் அது கிடையாது. that the government education institutions are not able to deliver quality education. கவர்மெண்ட் எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன் வந்து குவாலிட்டி எஜுகேஷன் கொடுக்க முடியலங்கிறது ரொம்ப கவலைக்குரிய ஒரு விஷயம். அதை வந்து ஒரு ரொம்ப இன்றியமையாமையானது. அதை வந்து நம்ம பார்த்து சரி செய்யணும்னு நம்ம ஆத்தர் சொன்னால் கூட, இந்த லைன் சொன்னார் இல்லையா, க்ளவுட் பிஹைண்ட் த சில்வர் லைனிங் இந்த பேசேஜ்னா, அது சொல்லும் போது அவர் இதை ரெஃபர் பண்ணலை. அவர் வேறு ஏதோ ஒரு விஷயத்த மனசில் வச்சுட்டு தான் சொல்லியிருக்காரு. அதுதான் நம்ம என்னன்னு சூஸ் பண்ணணும். ஓகேவா? ஸோ அதனால பியும் இங்கே வராது. Scoring high marks or percentage in school education does not guarantee skilled and competitive candidature. Candidature அப்படின்னா ஒரு ஆவரேஜ் கேண்டிடேட் வந்து ஸ்கில்டாகவும் காம்படிட்டிவாகவும் இருப்பாங்க அப்படின்னு அஷூரன்ஸ் கிடையாது. ஓகேவா? ஸோ இங்கே பார்ப்போம், டோன்ட் மிஸ் த க்ளவுட் பிஹைண்ட் த சில்வர் லைனிங் அப்படின்னு நம்ம ஆத்தர் சொல்லிட்டு, இந்த மாதிரி ரிசல்ட்லாம் அதிகமாக இருக்குது, இஃப் ஒன்லி பசங்க ஸ்கில்டாகவும் காம்படிட்டிவாக ஆனால் நல்லா தான் இருக்கும், ஆனால் இல்லை அப்படிங்கிறது கோஸ் அன்செட் பட் அண்டர்ஸ்டுட். சரியா? அவங்க சொல்லலைனாலும் புரிஞ்சிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இங்கே. ஸோ நம்மளுக்கு ஆப்ஷன் சி கண்டிப்பாக வரும். ஆப்ஷன் டியும் எதுக்கு பார்த்துப்போம். லைசன்ஸ் ராஜ் ஹேஸ் நெகட்டிவ்லி இம்பேக்டட் ஹையர் எஜுகேஷன். நம்ம லைசன்ஸ் ராஜை பற்றி பேசுகிறோம் இந்த கான்டெக்ஸ்ட் ஆஃப் ஹையர் எஜுகேஷன் பற்றி பேசும்பொழுது லைசன்ஸ் ராஜை பற்றி பேசுகிறோம், அது அஃபெக்ட் பண்ணுது எல்லாத்தையும் சொல்கிறாங்க. பட் அகெயின் ஆப்ஷன் பி மாதிரி இதை பற்றி பேசும்போது இதை சொல்லலை, வேறு ஏதோ பற்றி பேசும்போது தான் இதை பற்றி சொல்கிறாங்க. அதாவது வேறு ஏதோ ரெஃபர் பண்ணி பேசும்பொழுது தான் நம்மளுக்கு ஆப்ஷன் டியில் வர அர்த்தத்துக்குரிய விஷயத்த ஆத்தர் சொல்கிறாரு. ஸோ ஆப்ஷன் டி வராது. இந்த லைன் சொல்கிறார் இல்லையா, க்ளவுட் பிஹைண்ட் த சில்வர் லைனிங்னு, அதை சொல்லும் பொழுது எதை சொல்கிறாருன்னு தான் பார்க்கணும். ஸோ டைரெக்டாக சி தான் சொல்கிறாங்க, நம்மளுக்கு அதுதான் ஆன்சராக வரும். அடுத்த கொஷின் போகலாம். which of the following statements weakens the argument? எது வந்து வீக்கன் பண்ணுது, எது ஊக்குவிக்கலை அப்படின்னு பார்க்கணும். த ஆர்குமெண்ட், எந்த ஆர்குமெண்ட்டுன்னு கொடுத்துட்றாங்க. ஜென்ரலாக கொடுத்தா எல்லா ஆர்குமெண்ட்டையும் வச்சு எது வந்து ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுது பார்க்கணும். சரியா? எது வீக்கன் பண்ணுது அப்படின்னு பார்க்கணும்.
இங்கே இந்த ஸ்பெசிஃபிக் ஆர்குமெண்ட் எது வீக்கன் பண்ணுது அப்படின்னு தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஏதோ ஒரு ஆர்குமெண்ட், ஏதோ ஒரு ஆப்ஷன் வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்த ஏதாவது ஒரு ஆர்குமெண்ட்டில் வீக்கன் பண்ணினாலும் இந்த ஸ்பெசிஃபிக் ஆர்குமெண்ட்டை வீக்கன் பண்ணுதா அப்படின்னு பார்த்து பண்ணினா மட்டும்தான் நம்மளுக்கு இது ஆன்சராக வரும். ஓகேவா? ஸோ என்ன ஆர்குமெண்ட்னு பார்த்துப்போம். இப்போ சாப்பிங் த சிலபை in the times of pandemic will only worsen a student's disorientation and hence should be reconsidered. ஸோ வந்து நம்ம சிலபை வந்து சாப் பண்ணுறது, வெட்டுறது வந்து கன்ஃபியூஷன் மட்டும்தான் பண்ணும். சிலபஸ் குறைக்கிறது வந்து வேர்சன் தான் வரும் கன்ஃபியூஷனை. ஸோ கன்ஃபியூஷனை வந்து அதிகரிக்க தான் செய்யும் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ டிஸ்ஓரியன்டேஷன், சாப்பிங் சிலபை குறைக்கிறது வந்து கன்ஃபியூஷன் இன்க்ரீஸ் தான் பண்ணும், அதனால ரீகன்சிடர் பண்ணும், அதை வந்து பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு தான் ஆத்தர் சொல்ல வர்றாரு. சரி, இந்த ஆர்கியூமெண்ட்டை எது பாதிக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம். இட் டஸ் நாட் மேட்டர் ஈவன் இஃப் சிலபை இஸ் சாப்ஸ். வெட்டினாலும் குறைச்சாலும் பரவாயில்ல, லைக் ஒரு பாதிப்பாக லைக் டஸ் நாட் மேட்டர் அப்படின்னா சம்மந்தமே இல்லைங்க. அதை நீங்கள் குறைச்சிங்கன்னா கூட the students who don't want to study will not study even in the minimal syllabi structure. ஓகேவா? குறைச்சாலும் சரி குறைக்கலனாலும் சரி டஸ் நாட் மேட்டர், ஒரு பொருட்டே கிடையாது. படிக்கிறவங்க படிப்பாங்க, படிக்காதவங்க படிக்க மாட்டாங்க சிலபஸ் குறைச்சாலும் அப்படிங்கிறது ஆப்ஷன் ஏ. ஓகேவா? ஆப்ஷன் பி, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டோன்ட் கேர் அபவுட் சிலபை, they only study for marks and grades. ஓகேவா? வந்து பசங்க வந்து சிலபஸ் பற்றி கவலைப்படுறதே இல்லை, மார்க்ஸுக்கும் கிரேட்ஸுக்கும் மட்டும்தான் படிக்கிறாங்க. ஓகே, ரெடியூஸ் சிலபை will help in achieving the teaching learning targets in due time and hence won't put pressure on the students. ஓகேவா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஆர்கியூமெண்ட் பார்த்துப்போம் இன்னொரு தடவை. அதை வந்து ஒவ்வொரு ஆப்ஷனோட வே பண்ணி பார்ப்போம், இது வந்து எப்படி பாதிக்குது, ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுதா வீக்கெண்ட் பண்ணுதா அப்படின்னு. ஸோ ஆர்கியூமெண்ட் பார்ப்போம். ஆர்கியூமெண்ட் என்ன? சிலபஸ் வந்து குறைக்கக்கூடாது, நம்ம குறைக்கக்கூடாது, அதை வந்து இன்னும் கன்ஃபியூஷனை அதிகரிக்க தான் செய்யும் அப்படிங்கிறது தான் ஆர்கியூமெண்ட்டிங்க. ஓகே, ஆப்ஷன் ஏ, சிலபஸ் வந்து குறைச்சாலும் குறைக்கலனாலும் அது பாதிப்பு இருக்காது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மேலே, படிக்கிறவங்க படிப்பாங்க, படிக்காதவங்க படிக்க மாட்டாங்க. ஸோ இங்கே என்ன ஒரு பாதிப்பு இருக்குங்கிறது தான் ஆர்கியூமெண்ட்டே, சிலபஸை குறைக்கிறது. ஓகேவா? அந்த பாதிப்பு வந்து நெகட்டிவாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆப்ஷனில் பாதிப்பே கிடையாது அப்படிங்கிறது தான் ஆர்கியூமெண்ட். ஸோ ஆப்ஷன் ஏ வந்து ஆர்கியூமெண்ட்டை வீக்கெண்ட் பண்ணுதா? பண்ணுது. நம்ம ஆப்ஷன் வந்து பாதிப்பே கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க, நம்ம ஆர்கியூமெண்ட் வந்து ஒரு நெகட்டிவ் பாதிப்பு இருக்குது அப்படிங்கிறது தான். ஓகேவா? ஸோ ஆப்ஷன் ஏ வந்து நம்மளுக்கு ஆன்சராக வரும், ஏன்னா ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணலை, வீக்கெண்ட் பண்ணுது. ஓகேவா? ஓகே, ஆப்ஷன் பி. ஆப்ஷன் பி, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டோன்ட் கேர் அபவுட் சிலபை. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து சிலபஸ் பற்றி கவலையே படுறது இல்லைங்க, அவங்க வந்து மார்க்குக்காக மட்டும்தான் படிக்கிறாங்க. ஓகேவா? ஸோ அகெயின் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து சிலபஸ்னால் பாதிக்கப்படுறாங்க, கன்ஃபியூஷன் அதிகமாகுதுங்கிறது தான் நம்ம ஆர்கியூமெண்ட். ஆப்ஷன் பியில் வந்து அவங்க வந்து கவலையே படுறதில்ல, ஒரு பாதிப்பே இல்லை, அவங்க மார்க்குக்கும் கிரேடுக்கும் மட்டும்தான் படிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது தான் இங்கே. ஸோ அகெயின் பாதிப்பு கிடையாது அப்படிங்கிறது ஆப்ஷன் பி, பாதிப்பு இருக்குது அப்படிங்கிறது ஆர்கியூமெண்ட். ஸோ வந்து ஆப்ஷன் பி வந்து ஆர்கியூமெண்ட்டை வீக்கெண்ட் பண்ணுது. ஸோ இதுவும் வரலாம். ரெடியூஸ் சிலபை will help in achieving the teaching learning targets in due time. ஸோ சிலபஸ் குறைச்சோம் அப்படின்னா டீச்சிங் லேர்னிங் டார்கெட்னு இருக்கும், இந்த டைம்குள்ளே இந்த சிலபஸ் பிடிச்சிடணும் அப்படின்னு டீச்சர்ஸ்க்கும் இருக்கும், ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் இருக்கும். ஸோ டீச்சிங் லேர்னிங், ஸோ ரெண்டு டார்கெட்டையும் டைமுக்கு முடிக்க ஹெல்ப் பண்ணும், அதனால் வந்து ப்ரெஷர் குறைக்கும், அழுத்தம் குறைக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மேலே. ஸோ இந்த ஆர்கியூமெண்ட் என்ன, ஸோ அதாவது ஆப்ஷன் சி என்ன சொல்ல வருது, ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன சொல்ல வருது அப்படின்னா, நம்ம சிலபஸ் குறைச்சோம் அப்படின்னா நல்ல விளைவுகள் இருக்கும் அப்படின்னு ஆர்கியூ பண்ணுது. நம்ம ஆர்கியூமெண்ட் என்னது, நம்ம சிலபஸ் குறைச்சோம் அப்படின்னா ஒரு பாதிப்பு இருக்கும், தவறான எதிர்விளைவுகள் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல வராங்க. ஸோ இது ரெண்டும் டைரெக்டாக ஆப்போசிட்ஸாக இருக்கா? இது என்ன சொல்லுது, தப்பான விளைவுகள் இருக்கும், சரியான விளைவுகள் இருக்கும்னு. ஸோ நம்ம ஆப்ஷன் சி வந்து வீக்கன் பண்ணும் நம்மளோட ஆர்கியூமெண்ட்டை. ஸோ இதுவும் நம்மளுக்கு ஆப்ஷனாக வரும், அதனால நம்மளுக்கு ஆல் ஆஃப் தீஸ் தான் கரெக்டான ஆன்சராக வரும். அடுத்த கொஷின் போகலாம். The number of students scoring 95% and above in class 12 board exams has more than doubled. ஓகே, ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு கொட்டேஷனில் இருக்கணும் டெக்னிக்கலாக. இது வந்து நம்ம பேசேஜ்லேருந்து டைரெக்டாக டெட்டோ எடுத்திருக்காங்க. எத்தனை பேர் வந்து 95% அபவ் வாங்குறாங்கங்கிறது வந்து கிட்டத்தட்ட 2 மடங்கு ஆயிடுச்சான்.
ஸோ அது ஸ்டேட்மெண்ட். Which of the following statements serves as a plausible explanation for the same? ஓகேவா, நம்மளுக்கு கொடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் இங்கே இருக்க எந்த ஆப்ஷன் வந்து எக்ஸ்பிளனேஷனாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இங்கே கேள்வி. சரியா? ஸோ நம்ம ஸ்டேட்மெண்ட் புரிஞ்சுக்கிட்டோம், கொடுத்தது கொட்டேஷன். ஸோ நம்ம இப்போது ஆப்ஷன்ஸ் பார்க்கலாம். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹவ் ஸ்டார்டட் ஸ்டடிங் வித் சின்சியாரிட்டி அண்ட் கான்சன்ட்ரேஷன். ஓகேவா, இருக்கலாம், மேபி. நம்மளோட பேசேஜ் வச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா இது டைரெக்டாக நம்மளால் சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு பார்க்கணும். ஸோ நம்ம பேசேஜில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, சிலபஸ் குறைச்சிருக்காங்க, ஸ்டூடெண்ட் ஸ்கில் லெவலில் எந்த ஒரு டிஃப்ரென்ஸும் கிடையாது, அவங்க காம்படிஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகலை, நிறைய படிக்க ஆரம்பிக்கல அப்படின்னு ஆத்தர் சொல்லியிருக்காரு. ஸோ வாட் இஸ் குட் பி அ பாசிபிள் எக்ஸ்ப்ளனேஷன்னு ஒரு பக்கம் பார்க்கணும். சரியா? இங்கே வந்து அக்கார்டிங் டு த பேசேஜ் அப்படின்னு அவங்க கேட்கல. ஸோ நம்ம இது ஒரு சினாரியோவாக இருந்துச்சுன்னா என்னெல்லாம் நடந்ததுக்கான காரணமாக இருக்கலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். ஸோ இப்போ வந்து பசங்க வந்து சின்சியராக படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா இது நடக்குமா? நடக்கலாம். சரியா? ஸோ ஆப்ஷன் ஏ வரதுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்குது. இவாலுவேஷன் ஆஃப் ஆன்சர் ஸ்கிரிப்ட்ஸ் have become liberal. ஈஸியாக மார்க் தராங்க, அந்த மேம் ஈஸியாக மார்க் தராங்க, எல்லாருமே ஈஸியாக மார்க் கொடுக்க சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னாலும் எல்லாத்துக்கும் மார்க் அதிகமாகும்ல. நிறைய பேர் 95% மேலே வாங்குவாங்கல்ல. ஸோ இதுவும் ஒரு காரணியாக இருக்கலாம்ல. ஸோ இதுவும் வந்து பாசிபிள் வரலாம். ஆப்ஷன் சி, கொஷின் பேப்பர்ஸ் ஆர் ஈஸியர் டு சால்வ் தீஸ் டேஸ். ஸோ இப்போல்லாம் கொஷின் பேப்பரே ஈஸியாக இருக்குங்க. அப்போது கூட நம்மளுக்கு 95% மேலே வாங்குகிற பசங்களோட அளவு அதிகமாகும். ஓகேவா? ஸோ இதுவும் பாசிபிள். ஸோ மூணுமே பாசிபிள், மூணுமே வாய்ப்பாக இருக்கலாம். இதுக்கான காரணி எக்ஸ்ப்ளனேஷனாக இது நடந்தது ஏன் நடந்துச்சு அப்படிங்கிற ஒரு காரணமாக இருக்கலாம். சரியா? ஸோ ஆப்ஷன் டி தான் நம்மளுக்கு ஆன்சராக வரும், ஆல் ஆஃப் தி அபவ்ங்கிறதுனால. அடுத்த கொஷின் போகலாம். For developing a student-friendly ecosystem of education, which of the following serve as the need of the hour as per the author? ஆத்தரோட பொறுத்த மாட்டில் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஃப்ரெண்ட்லி ecosystem of education, அதாவது மாணவரை முன்னிலையில் வச்சு இருக்க ஒரு எஜுகேஷன் சிஸ்டமை வந்து நம்ம எப்படி பண்ணலாம், அதுக்கான தேவைகள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸை முன்னிலையில் வச்சு செய்கிற ஒரு சிஸ்டம் ஆஃப் எஜுகேஷன் நம்மளுக்கு தேவை அப்படின்னா எதெல்லாம் தேவை அது செய்கிறதுக்கு இந்த 4 ஸ்டேட்மெண்ட்டில் அப்படின்னு பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ நம்ம ஆஸ் யூஷுவல் ஆப்ஷன் வைஸ் போகலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஷன்ஸில் என்ன காமன் அப்படின்னு பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு ஏபிடி 3 ஆப்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட்மெண்ட் 2 இருக்குது. ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் 2 வருமா வரலையான்னு பார்க்கலாம். ஸ்டேட்மெண்ட் 2 வராது அப்படின்னா நம்ம ஆப்ஷன் ஏபிசி 3மே எலிமினேட் பண்ணிடலாம், ஆப்ஷன் சி தான் வரும். நம்மளுக்கு ஸ்டேட்மெண்ட் 2 கண்டிப்பாக வரும் அப்படின்னு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா நம்மளுக்கு ஆப்ஷன் சி எலிமினேட்டே பண்ணிடலாம் ஃபுல்லாக. ஓகேவா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஸ்டேட்மெண்ட் 2 பார்ப்போம். இங்கே பில்டிங் அடிக்குவேட் நம்பர் ஆஃப் பப்ளிக் காலேஜஸ் அண்ட் யூனிவர்சிட்டிஸ். ஸோ இது வந்து தேவையாக சொல்லியிருக்காரு. தேவையான அளவு பப்ளிக் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் வேணும், நம்ம ப்ரைவேட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸை மட்டும் ஃபோர்ஸ் பண்ணி அவங்கள வந்து மாணவர்களை எடுக்க வைக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது ஒன் ஆஃப் த ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் ஆத்தர் வைக்கிறது. ஸோ தேவையான அளவு நம்ம இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ், யூனிவர்சிட்டிஸ், காலேஜஸ்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு மாணவி வந்து இந்த எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் உள்ள செலக்ட் ஆகி போகிற வாய்ப்புகள் அதிகமான, அவங்களுக்கு அழுத்தம் கம்மியாகும் அப்படின்னு ஒரு இடத்துல வந்து நம்ம ஆத்தர் ஆர்கியூ பண்ணியிருக்காரு. அந்த காரணத்தினால நம்மளுக்கு ஸ்டேட்மெண்ட் 2 கண்டிப்பாக ஒரு தேவையாக வரும் ஆஸ் பர் தி ஆத்தர். ஸோ நம்ம இங்கேயே வந்து ஆப்ஷன் சி எலிமினேட் பண்ணிடலாம். ஓகேவா? ஸோ நம்ம ஏபிடி பார்ப்போம். ஆப்ஷன் ஏபிடியில் என்ன காமனாக இருக்குது? 1 இல்லை, ஆப்ஷன் டி இல்லை, ஸ்டேட்மெண்ட் 1. ரெண்டாவது ஸ்டேட்மெண்ட் 4. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் 1 அப்புறம் ஸ்டேட்மெண்ட் 4 ஆராய்ஞ்சு பார்ப்போம். ஓகேவா? ஸ்டேட்மெண்ட் 1, இன்க்ரீஸிங் த சிலபை இன் ஸ்கூல் எஜுகேஷன். ஓகே, ஸோ வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும், ஸ்கூல் எஜுகேஷனில் எத்தனை பசங்க கற்றுக்குறாங்கங்கிறத அதிகரிக்கணும் அப்படின்னு ஆத்தர் ஆர்கியூ பண்ணல, குறைக்கக்கூடாது அப்படின்னு தான் இங்கே ஃபுல்லாகவே சொல்லியிருக்காரு. ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் 1 இங்கே வராது. ஓகேவா? ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் 1 இங்கே வராது அப்படின்னாலே நம்மளுக்கு ஆப்ஷன் ஏயும் எலிமினேட் ஆகிடும், பியும் எலிமினேட் ஆகிடும் இல்லையா? அதனால நம்மளுக்கு ஆப்ஷன் டி மட்டும்தான் மீதி இருக்குது. ஓகே, ஸோ நம்மளுக்கு ஆப்ஷன் டி தான் கரெக்டான ஆன்சராக வரும். பட் ஜஸ்ட் இன் கேஸ் நம்மளுக்கு எதனால் நம்மளுக்கு ஆப்ஷன் 3 வரல அப்படிங்கிறத நம்ம இன்னொரு தடவை அனலைஸ் பண்ணி பார்த்துருவோம். எலிமினேட்டிங் ரிசர்வேஷன் அண்ட் அட்மிஷன்ஸ் டு ஹையர் எஜுகேஷன் சிஸ்டம்ஸ். ஸோ நம்ம வந்து ரிசர்வேஷனே எலிமினேட் பண்ணிடணும் ஹையர் எஜுகேஷன் சிஸ்டமில்
அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. அது வந்து நம்மளுக்கு இதுக்கு ஒரு பாசிட்டிவ் விஷயமாவும் வராது. நம்ம ஆத்தர் அதை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணி பேசினாலும் அதை தூக்கிடணும் அப்படின்னு எங்கேயுமே சொல்லலை. கிரிட்டிசைஸ் பண்ணியிருக்காரு, ஏற்கனவே பாதிப்படைஞ்சிருக்கு, சீர்நிலை வந்து பாதிப்படைஞ்சிருக்கு ரிசர்வேஷன்னால அப்படின்னு கொஞ்சம் நெகட்டிவாக தான் பேசியிருக்காரு. பட் அதை எடுத்துடணும், அது தேவையில்லை, அது வேண்டாம் அப்படின்னு அவர் சொல்லவே இல்லை. அதனால நம்மளுக்கு அக்கார்டிங் டு த ஆத்தர் எதுனா ஒரு தேவையாக இருக்குங்கிறதுல வந்து அகெயின் நீட் ஆஃப் தி அவர் அப்படின்னா முதன்மை தேவை, இப்போ தேவை நம்மளுக்கு ரொம்ப அவசரமான தேவை அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். நீட் ஆஃப் தி அவர். ஓகேவா? ஸோ 3 வராது. எதனால ஸ்டேட்மெண்ட் 4 வராதுன்னு பார்த்துடலாம். கிரியேட்டிங் அ குவாலிட்டி பேஸ்ட் எஜுகேஷன் சிஸ்டம். ஓகேவா? குவாலிட்டியான எஜுகேஷன் சிஸ்டம் நம்ம செய்யணும் அப்படிங்கிறதும் நம்ம ஆத்தரோட ஆர்கியூமெண்ட். ஓகேவா? குவாலிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணணும், சும்மா டேட்டா மட்டும் இருந்தால் பத்தாதுன்னு சொல்லியிருக்காரு. அதனால நம்மளுக்கு ஆப்ஷன் டி வரும். பார்த்தீங்கன்னா 2 and 4 கொடுத்துருக்காங்க. சரியா? அடுத்த கொஷின் போகலாம். which of the following can be inferred from the passage above? நம்ம இப்போ பார்த்த பேசேஜில் என்ன புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸ்கோரிங் ஹை மார்க்ஸ் இன் கிளாஸ் 12 கேன் ஹெல்ப் இன் ரெடியூசிங் ஸ்ட்ரெஸ் அமங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் டைம் ஆஃப் பேண்டமிக். நம்ம ஆத்தர் என்ன சொன்னார், கன்க்ளூஷனில் என்ன சொன்னார், த்ரூஅவுட் என்ன சொல்கிறாரு, நம்ம மார்க் அதிகமாக வாங்கினா மட்டும் மன அழுத்தம் குறையாதுங்க, எல்லாரும் மார்க் அதிகமாக வாங்கிட்டா யூனிவர்சிட்டிஸோட கட் ஆஃபும் அதிகமாகிடும், அதனால மாறுதல் இல்லை சாதாரண நிலைமையில். ஆனால் இதுவே நம்ம வந்து இன்ஸ்டிடியூஷன் காலேஜ் யூனிவர்சிட்டிலாம் நிறையா கட்டணும் அப்படின்னா எவ்வளோ இடம் இருக்குது மக்கள் போய் படிக்க அப்படின்னு அது அதிகரிச்சதுன்னா நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து அழுத்தம் குறையும் அப்படின்னு பேசியிருக்காரு. ஸோ நிறைய மார்க் ஸ்கோர் பண்ணுறது வந்து ஹெல்ப் பண்ணுமா அப்படிங்கிறத நம்ம ஒத்துக்க முடியாது. சரியா? நம்மளுக்கு மார்க் மட்டும் ஸ்கோர் பண்ணால் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை அப்படிங்கிறதும் ஆத்தர் ஆர்கியூ பண்ணியிருக்காரு. ஸ்கில் தேவை, காம்படிஷன் தேவை அப்படின்லாம் சொல்லியிருக்காரு இல்லையா? ஸோ நம்மளுக்கு ஆப்ஷன் ஏ வராது. ஆப்ஷன் பி, ஹை கட் ஆஃப் மார்க்ஸ் ஆல்சோ கான்ட்ரிபியூட் இன் ரெடியூசிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஃபார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ கட் ஆஃப் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறது வந்து கான்ட்ரிபியூட் இன் ரெடியூசிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஸோ கட் ஆஃப் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கம்மியாகிடும். எல்லா மார்க் அதிகமாக வாங்கிட்டாங்க அப்படின்னா கட் ஆஃபும் அதிகமாகிடும். ஸோ இது வந்து உண்மையாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இது வந்து நான் புரிஞ்சுக்கலாம் மேபி. ஓகேவா? அடுத்த ஆப்ஷன்ஸும் பார்த்துருவோம் நம்ம. ப்ரைவேட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் ஷுட் நாட் பி ரெகுலேட்டட். ப்ரைவேட் இன்ஸ்டிடியூஷன் வந்து ரெகுலேஷனே இருக்கக்கூடாது. அவங்க எப்படி பிஹேவ் பண்ணுறாங்க, என்ன வந்து செய்கிறாங்கங்கிறதுல வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு எந்த ஒரு சேயும் இருக்கக்கூடாது, எந்த ஒரு இன்டர்வென்ஷனும் இருக்கக்கூடாதுன்னு ஆத்தர் ஆர்கியூ பண்ணலை. இதை வந்து நம்ம இப்படி செய்யக்கூடாதுன்னு தான் சொன்னாரே ஒழிய இதை வந்து நம்ம செய்யவே கூடாதுன்னு அவர் ஆர்கியூ பண்ணலை. சரியா? ஸோ நம்மளுக்கு ஆப்ஷன் சி வராது. லைசன்ஸ் ராஜ் ஷுட் பி டன் அவே வித். லைசன்ஸ் ராஜே இருக்கக்கூடாது, லைசன்ஸ் அண்ட் சர்டிஃபிகேஷன்ஸே இருக்கக்கூடாது, ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு ஆத்தர் ஆர்கியூ பண்ண கிடையாது. ஓகேவா? லைசன்ஸ் ராஜ் அகெயின் ஒரு நெகட்டிவ் கார்னடேஷனில் சொல்லியிருக்காரு. இந்த லைசன்ஸ் ராஜே இப்படி தான், எந்த ஒரு நல்ல விஷயம் வந்தாலும் அது ரொம்ப இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண கஷ்டமாக இருக்கும் அந்த மாதிரி சொன்னால் கூட அது தேவை கிடையாது, முற்றிலும் தேவை கிடையாது அப்படின்னு அவர் சொல்லலை. ஸோ ஆப்ஷன் டி வராது. ஹை கட் ஆஃப் மார்க்ஸ் கான்ட்ரிபியூட்டட் ரெடியூசிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். கட் ஆஃப் அதிகமாகிடுச்சுன்னா எத்தனை பேர் குவாலிஃபை ஆவாங்கங்கிறது குறையும், அதனோட எதிர் விளைவாக வந்து அழுத்தம் அதிகமாகும் அப்படின்னு வந்து நம்ம ஆத்தர் ஆர்கியூ பண்ணியிருக்காரு. ஸோ ஆப்ஷன் பி நம்மளுக்கு ஆன்சராக வரும். தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இதோட நம்மளுக்கு எபிசோட் 3 முடிஞ்சுது. நம்ம 3 பேசேஜ் பார்த்துருக்கோம் CLAT 2020 பேப்பரில். அடுத்த எபிசோடில் பேசேஜ் 4 பார்க்கலாம்.